धरती पाकिस्तान प्रोग्राम के नाल मैं तुहाडा होस्ट चांद शकील। नाजरीन, लायलपुर जिदा नवा नां फैसलाबाद है, इस शहर ने बड़े नामवर लोग पैदा किए ने। जे पंजाबी अदब के हवाले नाल गल करिए, अफजल एहसन रंधावा ते जोशवा फजलुद्दीन का नां उच्चा नज़र आता है। इस तो अड सर गंगा राम ते लोकां दी हक्कां खातर लड़न वाले भगत सिंह का तल्लुक भी इस शहर नाल है। और इस शहर के कुछ नौजवान पिछले कुछ वरियां तो एक लिटरेरी फैसटीवल करा रहे हैं। उन्हां विचों दो नौजवान साडे नाल अज स्टूडियो में मौजूद ने। असीं उन्हां कोलों इस मेले के हवाले नाल पुछांगे आखिर उन्होंने की सुझी। मेरी मुराद जनाब आमिर भट्ट साहब और तौहीद अहमद चट्ठा साहब। पहले तो सर बहुत शुक्रिया, तुसी तशरीफ ले आए, सानूं टाइम दिता। और पहले तो मैं इहो ही सवाल पूछांगा कि तुहाडे ज़हन च की ख्याल आया इस मेले के हवाले नाल कि तुसी यह काम शुरू किया। तुहाडा भी बहुत शुक्रिया जी, उर्दू पॉइंट वालियां दा भी बड़ा शुक्रिया जिन्होंने सानूं टाइम दिता। जिस तरह कि तुहानूं पता मैं 2014 लैलपुर शिफ्ट होया सां लाहौरों, तो उत्थे जाके फिर तौहीद दे नाल ताल्लुक बनिया साडा पंजाबी दे हवाले नाल या काम दे हवाले नाल। तो वो शुरू दे विच ही साडे ज़हन च आया सी कि कोई असीं फैसलाबाद रीजन की सतह पर कोई पंजाबी कानफ्रेंस करवाइए। तो और असीं सोचने पे सां तो, लेकिन है कि 2015 के एंड ते तौहीद एक दिन मेरे को आया तो इन्हें कहा कि यार क्यों ना पंजाबी का लिटरेरी फैसटीवल करवाया जाए। तो मैंने कहा यार लिटरेरी फैसटीवल के थोड़ा बड़ा जिहा काम है, देख लिया मन किस तरह असीं कर सकें। मैंने कहा नहीं, हिम्मत मारने तो हो जाएगा। वो फिर है कि असीं फिर वो लाहौर जेडे फिर दोस्त सन सियालकोट, गुजरांवाला, सरगोदा, कसूर जेडे पंजाबी के दोस्त जेडे साढ़े जानने वाले सन, उन्होंने नाल फिर असीं सलाह मशवरा किया। तो उस तो बाद फिर एक तरह फिर सिलसिला शुरू होया, फिर असीं शुरू किया। तो हुण एक्चुअली असीं तीसरा पंजाबी लिटरेरी फैसटीवल लैलपुर करन जा रहे हैं। अच्छा तौहीद साहब, तुसी माशाअल्लाह नौजवान हो, तो इस मेले दे विच जिहड़ा है लिटरेरी फैसटीवल है, उहदे विच नौजवानां लई खास किहड़ी चीज़ रखी? इस मेले की जी सब तो वड्डी जी कह लीए खूबी जी यही है कि ये नौजवानों का मेला है। एक लिटरेचर के नाल वैसे तो हर जुबान नाल ये मसला चल रहा, लेकिन पंजाबी नाल थोड़ा जिहा वध सी कि साडी जी अगली पौध है वो तो दूर सी। लेकिन तुसी पहला, दूसरा तो हुण तीसरा लिटरेरी फैसटीवल भी वेखोगे कि नौजवान तकरीबन 70-80% लोग नौजवान ये यूनिवर्सिटी के पढ़ू कुड़ियाँ मुंडे वो शामिल होंदे ने। और ना सिर्फ उन्होंने वेखण आते हैं, वो इंतजामी कमेटी में भी शामिल ने और वो सारा इवेंट करवा भी रहे होंदे ने। और दूसरे नंबर पर तुसी इहदे च होर एक चंगी गल ये है कि जेंडर की कोई सानू मसला नहीं है, डिस्क्रिमीनेशन नज़र नहीं आती कि कोई जी मर्द प्रधान है या जला है ना, और बिल्कुल बैलेंस एक तरह का बिल्कुल जला है ना, सब लोग कुड़ियाँ मुंडे और सारे दोवां जिनसां दे लोग जले उत्थे इकट्ठे होंदे ने। ते इस करके मैनू तो ये सब तो वड्डी गल यही लगती है कि नौजवान आते हैं। हाँ यकीनन मैं भी जड़ा ना जो पहला होया सी मेला उदों मैं भी गया सा, उहदा भी हिस्सा दूसरे कुछ मसले मसाइल की वजह तो इंशाल्लाह कोशिश करांगा तीसरे च भी जावां अगर तुसी दावत दोगे तो। मेरा तुहाडे दोवां अगे सवाल है कि खासकर इस मेले का पाकिस्तान के खासकर फैसलाबाद नूं की फायदा है इस चीज़ का? फैसलाबाद जी हाँ जी, फैसलाबाद जिदा तुसी कहा जिला साडा शहर लैलपुर फैसलाबाद है, ये शुरू ला तो ही पंजाबी लिटरेचर का एक मुड़ रहा है। ये तो अड फिर जो पंजाब जो अंग्रेज़ों का कब्जा सी उदों भी इनकलाबी तहरीकां इत्थों बड़ियां उठियां तो मुड़ के भी जिला है हुण भी पंजाबी का एक जिला ना उत्थे शहर दे विच फायदा नुकसान तो जिला है कि लिटरेचर जिस भी शहर में होंदा है उहदा फायदा ही होंदा है, सोसाइटी अगे जाती है, एजुकेट होंदी है। लेकिन लायलपुर दे विच जिला सानू एक फायदा है कि साडा जिला शहर है मजदूरों का शहर है। ठीक है, साडे शहर दे विच जिला पंजाबी का लिटरेचर है उहदा साथ बड़ा पुराना है बनन ला तो हुण तक। यानी जदों पहला किसानां ने अपना कानफ्रेंस की सी तो उहदे च जिला पहला गीत बांगे दयाल ने गाया सी, पगड़ी संभालो जट्टा। वो बांगे दयाल जिला सी उहने लैलपुर च ही गीत गाया सी ते फिर वो एक तहरीक बनी। तो इस तो लैलपुर दे विच जिला है पंजाबी का बड़ा पुराना अंग संग है। तो हुण भी असी जिस तरह असी कहने कि अंग्रेज़ के दौर में पंजाब का मूँह मत्था रखिया लैलपुरियां ने, भगत सिंह का तुसी नाम लिया, सर गंगा राम। तो हुण भी जो पंजाबी जुबान के उत्ते जवाल एक तरह का आया या थोड़ी पिछे गई है। तो सब तो पहलों पूरे पंजाब ना सिर्फ लहंदे पंजाब च बल्कि चढ़ते पंजाब भी
ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪਹਿਲਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਰਦੂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਇਸ ਦਫਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਉਹ ਝੂਮਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਫਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਲਿਟਰੇਰੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥੀਮ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਜਿੰਨਾ ਮੌਜ਼ੂਆਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਥੀਮ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਤੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। UK ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਨੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਅਵਾਨ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਤੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ UK ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾਪਾ ਹੈ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਲਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲੀ ਰਲਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਐਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਰਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਲੋਕਲ ਕੁਝ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਛੋਟੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਂਹ ਬੇਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਰਲਤ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਸੂਸੀ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਤੋਹੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਓਪਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਚ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੀਏਟਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਗੈਰਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਰੀਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੀ ਝੂਮਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਗਾਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰ ਖਾਸਕਰ ਤੈਮੂਰ ਅਫਗਾਨੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਫਾਇਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਗਨੀਮਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪੈਣਗੇ।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਤਸ਼ਕੀਲ ਪਾਇਆ, ਹੜੱਪਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ, ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜੜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਆਪਣਾ ਸੂਫੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਯਕੀਨਨ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਕਾਲਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੁਜਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੁਜਾਗ 80s ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ 2004 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 6 ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਹ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਕਸਦ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਮੁਕਾਲਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਲੌਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਵਾਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਟੂਨ ਐਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਚੂँਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀ ਗੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਸਾਂਚੇ ਢਾਂਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਬਾਲਟਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਕਿ 23-24 ਨੂੰ ਲੈਲਪੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਣ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਉੱਥੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁਕਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ MSc ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੀ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੀ ਦਿਲੋਂ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਲੈਲਪੁਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ
ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਟਿਕਟ ਸ਼ਿਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਵੇ, ਓਪਨ ਐਂਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਸੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ। ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਸ਼ਿਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੋਹੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 23 ਤੇ 24 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਚਾਂਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।